Bistra je bogata so voda. Od izvorite na Studenčica kaj Kičevo blika voda koja dosega nebeše iscevo iskoristena. Zato a nekoliko kolektivi se najdoa na zajednička rabota okolo miniranja na terenot, postavuvanje cevovodi i sproveduvanje to na vodata do rudnik od Oslomej, Kičevo, Makedonski Brod i Prilep, koji takak je dobija dovoljni količestva voda za pijenje. Površinska ta voda se poveke se koristi. Bidejki toa gobarat na rasnatite potrebi na gradskite i drugi naselbi. Zradi toa se gradat novi ili se proširuvat postojnite vodovodi. Ova je jednostaven i ustalen način na snabduvanje to na naselbite so voda za pijenje, no ne i jedinstven. Ovo je vodata od Vrelo Studenčica, vrz baza koja se realizira projektot za vodosnabduvanje na rudnikot i termoelektranata Oslomej, kako i gradovite Kičevo, Makedonski Brod i Prilep. Kako prethodnica na realizacija na ovaj projekt, stručnjacite od Geološki zavod izvršija hidrogeološki istražuvanja, za da se dokažat potekloto, mehanizmot i hidrogeološki karakteristiki na Vreloto, kako bi projektantite od Hidroelektroprojekt Skopje možele da izvršat projektiranja za zafatanje na ovije vodi i njezino transportiranje do idnite konzumatori. So našite istražuvanja dobijeni se osnovni hidrogeološki parametri, vrz baza koji je sočinet projektot koji je сега во фаза на реализацијата. Како што се гледа, вода во моментов има цирка околу 2 кубни метра во секунд, што се смета за една средна количина која ќе има во текот на целата година. Нашите истражувања покажаа дека овие води потекнуваат од платото на планината Бистра, каде се низ длабоки и долги карстни канали сите води формираат и истичат на ово Врело. Сметаме дека овој проекат реализиран со заеднички снаги на геолозите, проектантите и градежна оператива ќе допринесе за што поскоро и подобро водоснабдување на овие населените места и термоелектраната и рудникот Осломеј. Problemot na voda za pijenje nejednostaven, od prostata pričina što prirodnite izvorski vodi ne može da ih zadovolat na rasnatite potrebi i to prvenstveno na turističkite centri. Stari od Ohrid, osobeno negovi od Goren del, skoro seko je leto oskudeva so voda. So proširuvanje to na turizmot nik na ce poveke turistički objekti i bregovite na jezero to se preplaveni so turisti. Za njih isto taka značajen nedostigotna voda. Poradi toa se naloži potrebata ta da se bara podzemljata voporoznije od karst na Galičica, koji spored tvrdenja to na stručnjacite od Geološki od zavod vo Skopje držat zarobeno golemi količestva voda za pijenje. Po nekoliko uspešni izvlekuvanja na voda od karstot na nekoliko mestan iz Makedonija, zavod od tuka se zafati s okopanjeto na bunarivo karstot na dlabi na duri od 100 metri. Od tuka naskoro treba da se dopolnat potrebite od voda na Ohrid i okolinata, bidejki uporno i strpljivo se raboti na dupčenjeto na prvi od bunar od koji naskoro treba da poteče voda. Bideći opština Ohrid u letnji period oskudeva mnogo sa voda, znači u tokove turističke sezone sobranije na opština i gradski vodovod. Od Ohrid se obratili do Geološki zavod Skoplje da se uključe u rešavanje na ova problematika. Geološki zavod so zadovoljstvo je prihvatio takva jedna ponuda i izradio je jedna kratka programa
za rešavanje vodosnabdevanja Ohrida preko karstana planina Galičica. Obzirom da je cela ova planina izgrađena od krečnjačkih karstifikovanih stena i se pretpostavljalo da mora da ima puno vode i su otpočeto so istražnih geoloških bušenja. Pa, mi ovdje izrabotujemo jedan bunar za snabduvanje na gradot Ohrid. To je se bušivo jako tvrdi steni, to krečnjaci. Ujedno najdome do voda stigneme ušte na 7 i 20 cm. Usto treba da stigneme dlabinata 63 metara i da se zacevi bunarot, onda se ugradува pumpa koja će, pomoću pumpa će isfrlua voda gore. Buštiната беше prilično teška za izrabotka, pošto se buši kroz steni, različiti steni koji odbiva gletото negdje na ome koji така dođe do iskrivuvanja, će doje prilično teško, poteškotije će ima za spuštanje na cevite. No ipak sve to će se savlada i smatramo дека će dobijeme dobra količina na voda i za obezveduvanje na Ohrid. Водоснабдувањето на Охрид се врши преку изворски води и тоа претежно од карстот на Галичица. Расположивите водни количини се од 170 до 200 литра вода во секунда. Меѓутоа, за интензивниот развој на Охрид како туристичко место, истите се недоволни. Така да во летниот период се осеќа во некои райони од градот недостиг на вода. За таа цел нашата работна организација на Сдружен труд превзеде мерки да се санира положбата. Отпочати се работите за копање на бунар во непосредна близина на студенчишта и тоа земање на вода од карстот од масивот Галичица. Работите се во тек и се надеваме дека од тој бунар ќе добиеме вода по искажувањата на слушњаците од Геолошки завод од 50 до 60 литра во секунда. Од друга страна, изготвуваме документација за зафаќање на вода за пиење од Охридско езеро. За таа цел, склучен договор помеѓу нашата работна организација на Сдружен труд и основната организација на Сдружен труд Пелагонија проект со факултетот Кирил и Методи, тоест градежниот факултет во Скопје. Работите околу изработката на документацијата се во тек, така да изработени се алтернативните решенија, а се надеваме да продолжат работите после извршената ревизија и на идејниот и главниот проект. Сметаме дека во најблиска иднина ќе решиме проблемот со водоснабдувањето, било по пат на користење вода од Охридско езеро или, ако покажат истражните работи што ги вршиме преку Геолошки завод, земање вода од карстот на масивот Галичица. Uopšte je poznato do sada u Makedoniji u ovakvim terenima podzemne vode su isključivo kapirane preko izvora, većih ili manjih, međutim u zadnjih 7-8 godina je se prišlo istraživanjima karsta i u njegovim dubljim delovima, pošto se konstatovalo da je ta karstifikacija u mnogim delovima jako duboko razvijena i da se na tim delovima formiraju podzemne akumulacije sa znatnim rezervama podzemne vode koje možemo koristiti u onim periodima kada je prihranjivanje od vrneži slabo, s tim što se te količine koje preko leta iskoristimo nadoknađuju u zimskom i proletnjem periodu kada padavina ima znatno poveće. Konkretno u ovom slučaju se raboti za jedna dosta duboka karsna izdan preko 100 metara, računamo pošto smo imali istražne bušotne do 80 i više metara. Radi se o izrazito karstifikovanoj sredini, jako zdrobljenim stenama, što govori o tome da imamo duboke podzemne vode i znatne rezerve. Pravo stanje ovih naših istraga može da se sazna tek kroz jedno 10-ak dana kada će se obaviti probno crpenje. Inače, u stvari radi se o jedno na izvestan način zarobljenoj podzemnoj vodi koja se tu akumulirala, a kako rezultat tih voda i vodopropusnosti ovih jesenskih sedimenata u obodnom delu imamo i pojavu arterskih voda u samom Ohridu. Проблемот на градот за водоснабдување
летниот период представува еден од најважните проблеми за време на туристичката сезона. За таа цел собранието, односно извршениот совет на собранието на општината Охрид, во соработка со Геолошки завод од Скопје превзеде мерки за санација на водоснабдувањето. За таа цел се извршени пробни истражни работи на просторот на терените на билјаните извори и по добиените сознања дека постои можност се пристапи кон изработка на пробно експлоатационен бунар кој е при завршна фаза. Со нашите потреби од 50 до 60 литри времено за наредните неколку години би бил решен проблемот за водоснабдување. Ако овие резултати бидат позитивни и економски оправдани, како што имаме и сознание, би се пристапило кон изработка и на други бунари. Геолошкиот завод во овие нови зафати, кои доскоро не се применуваа, веќе има постигнато значајни успеси. Во Стар Дојран, од месноста Дерибаш, од 100 метра длабина, блика вода која доаѓа од порозните карпи меѓу кои таа заробена. Со тоа во оваа туристичка населба која доскоро оскудеваше за вода е симнат овој проблем од дневен ред. Искуството што овде со успех се примени окуражува. Геолошкиот завод сега работи во Охрид, а утре ќе се сели на друго место каде што има потреба, настојувајќи да ги извлече од карпестите стени на собраните количества вода и да ги стави на услуга на населението кое за тоа има потреба. Овој метод е поевтин од сите други и сигурно е дека ќе најде на широка примена. Вода за водоснабдување на Дојран со квалитетна вода за пиење се роди 1971-1972 година, кога Дојран од овоа место, од плитките делови на овие седименти, беше снабдеван со 2 до 3 литра вода и разликата до потребните количини на вода беше надокнадувана со бунари покрај езеро, во главном техничка вода. Така да оваа мала количина од Дерибаш, од овоа место и техничката вода од езерото не ги задоволува потребите во смисел на квалитетна вода за пиење. Тоги Геолошки завод заедно со хидротехничарот Митко Иванов од Ѓевѓелија ствараше концепција за стално, трајно водоснабдување на Дојран со квалитетна вода. Тоги почнаа првите размислувања да ориентацијата ни биде на овие карпи кои стојат пред нас. Тоа се мермеризирани варовници со една широчина на зоната од околу 500-600 до 1 километар. Овие карпи паѓат во правец на езерото и со предпоставка дека во нив ќе најдеме природен резервоар на квалитетна вода. Тоги почна и првите размислувања околу изработка на проект за истражување на овие карпи во смисел на количините и квалитетот на водата која може да се пронајде. Проектот беше направен од доктор Кекич од Геолошки завод и заедно со Митко Иванов и со нас тука почнавме да ги изведуваме првите хидрогеолошки истражувања. Беше направена првата хидрогеолошка карта. Потоа извршивме геофизички испитувања со електрични методи и на база на тие резултати лоциравме 4 бушотини. 2 бушотини беа на овоа место, едната бушотина е тамо,
а втората бушотина беше на местото на бунарот, на постоечиот бунар. Оваа бушотина беше 120 метра и констатиравме дека целата бушотина оди во карстифицирани варовници, мермеризирани варовници, кои беа полни со вода. Не знаевме какви се количините на водата за време на бушењето. Добивме структурата на теренот и паѓањето, односно на масивот во правец на Дојран. По завршување на истражните бушотини, одлучивме да на втората бушотина лоцираме бунар и беше со оваа машина лани во 1977 година пролета изведен првиот бунар до 100 метара и веднага по завршување на бунарот беше спуштена потопена пумпа од Јастребац Ниш со капацитет од 60 до 70 литара и оваа пумпа во 1977 година потпуно ги задоволи потребите со чиста, квалитетна вода за пиење и за потребите на градот. Оваа година правиме резервни бунар, кој има за цел покрај првиот бунар, оште еден бунар кој има за цел да ги отклони дефектите на пумпите евентуално, кога ќе настанат, за да нема прекид у водоснабдувањето на Дојран. Овај бунар е поплиток, два пати е поплиток од првиот бунар, значи 45 метра е, и ќе биде активиран тоги кога ќе имаме некаков дефект во доводот или во самата пумпа која е потопена во првиот бунар. Така да за сега и за подолг временски период Дојран е обезбеден со чиста вода и на тој начин Геолошки завод го реши проблемот за водоснабдување на Дојран преку Дерибаш, а уедно има и концепција за една поширока за целата ривиера на Дојран за подолг временски период. Оваа пумпа го решава прашање, зависи од развојот на Дојран, секако. Меѓутоа, со овој степен на развој како сега се развива Дојран, 15 до 20 години сигурно ќе има Дојран квалитетна вода.
Нашиот пријател и сосед Романија одбележа два значајни јубилеи од својата национална историја. 70 години од селското востание и 100 години од независноста на земјата. Секој јубилеј колку е можност да се сумираат постигањата и резултатите, низ прелистувањето на времињата на станите и луѓето, пред нас ги открива мостовите на континуитетот, мостовите на пријателство, доверба и соработка меѓу народите и земјите. Сите стремежи на еден народ, и не само негови, е да се избори за своја слобода и независност, за возвишен, похуман и човечен живот. Патиштата на борбата и непокорот, идеите кои ни сите времења биле блиски и свој на романскиот, југословенскиот, на сите народи. Пријатно е да се дојде во една земја, во еден град, каде што човек е обкружен со пријателство и љубов. Од тука започнува и нашиот запис за земјата и народот пријател, емисијата што ја реализиравме со колегите од телевизија Букурешт, а низ која едноставно и без претензии сакаме да зборуваме за историјата, сегашноста и иднината на Романија. По завршувањето на руско-турската војна кај Плевне во 1877 година, Романија стекнува полна независност. До тогаш Мунтенија, или како што уште се вика Влашка, уживала автономија со тоа што на турскиот султан му плаќала висок данок. Во поголемите романски градови не постојат турски гарнизони, освен во некои периферни места на Дунав и на Црно море. Дунавските провинции Молдавија и Влашка биле две суверени земји под протекторат на портата, на која и плаќале данок под услов таа да ги заштитува од сите надворешни непријатели и да не се меша во нивните внатрешни работи. Ова е Букурешт, главниот град на земјата, што изникнува се поубав во слободен и независен живот, во борбата на својот идентитет и желбата на својот народ. Тоа најдобро го илустрираат податоците дека Социјалистичка република Романија во минатата година забележа пораст на националниот доход за 11,3% повеќе од претходната година, а во индустриското производство од 10,5%. Околу 2300 нови производни капацитети се пуштени во работа во последниот 5-годишен период. Тие нагорни линии на развојот ги бележат и науката, образованието и културата. Од прогласувањето на Републиката до денес, за само 3 децении изградени се 1.700.000 станови во градовите и уште 2.300.000 во селата. Значаен сектор за земјата е земјоделието. Производството на житариците достигна 21 милион тони. Амбициозниот план за развој на индустријата и земјоделието треба да обезбеди инвестиции во вредност од 180 милијарди леи, со што ќе се овозможи пуштање во работа на нови 550 индустријски и земјоделски капацитети и запослување на уште 315.000 луѓе. Предвидено е надворешната трговија да се зголеми за 15,5% и да се изградат уште 192.000 нови станови. Тоа се бројки колку употребени како потврда за развојот на земјата, толку и како показ за вредниот и пријателски романски народ. Така сме најблиски во создавањето на поубава и похумана иднина за нас и за генерациите. Но оѓајки дека многу важни фактори на нејзината надворешна политика се идентични или блиски на ставовите на неврзаните земји, иако член на Варшавскиот пакт, Романија во последно време покажува се поголема заинтересираност за акцијата на неврзаните.
Angažiranjata во напорите за решавање на многу проблеми кои ги тиштат неврзаните и земјите во развој и овозможи на Романија на петата конференција на неврзаните во Коломбо да учествува во статус на гостин, а прифатена е и во групата 77 во Манила. Романија даде свој несомнен придонес во процесот на изградбата на европската безбедност и соработка и се залага за доследна примена на решенијата од Хелсинки. Во тие рамки, посебно внимание посветува на развивањето на односите на соработката и добрососедството на Балканот. Темелени на традиционалното пријателство и соработка, односите меѓу Романија и Југославија се развиваат, збогатуваат и прошируваат на сите области, почнувајќи од економската билатерала, преку соработката на многу општествено-политички организации до соработката во областа на науката, културата, информирањето, спортот и друго. Посебно, секако треба да се истакнат извонаредно добрите односи меѓу Романската комунистичка партија и Сојузот на комунистите на Југославија. Значаен импулс за ваквите односи меѓу двете земји дадоа бројните средби меѓу председателите Тито и Чаушеску и заедничките документи усвоени во тие средби. Наш соговорник е Константин Думутреску, прв подпредседател на извршниот комитет на Собранието на Букурешт. Adresând un călduros salut telespectatorilor din Republica Socialistă. Им упатувам топли поздрави на телевизиските гледачи од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во името на жителите на Букурешт. Во неколку минути би сакал да ви представам неколку од моментните преокупации на населението на Букурешт и на нашата партиска организација. Во оваа година, кога ја одбележуваме 100 годишнината од прокламирањето на државната независност на Романија и 30 години од прокламирањето на републиката во нашата земја, населението на Букурешт, под војство на партиските организации, е можно ангажирано во реализирањето на одлуките на 11-тиот конгрес на Комунистичката партија на Романија за економско-социјален развој и за забрзување на процесот на социјалистичкото уредување во Романија. Годинава и покрај сите тешкоти со кои беше соочено населението на Букурешт од последиците на земјотресот од вечерта на 4 март, за кусо време се успеа да се стабилизира економската ситуација, да се постигнат значителни резултати во глобалното индустријско производство и стоковото производство и да се испорачаат наполно обврските за извоз и да се обноват индустријските капацитети погодени од земјотресот. Моментално целото население на Букурешт, сите работници од градежништвото се ангажирани во отстранувањето на последиците од земјотресот, на санирањето на сите установи, културни и социјални. Може да се истакне дека по добри услови почна новата учебна година, новата универзитетска година, се успеа да се пуштат во употреба болничките, културните и комерцијалните единици што беа разрушени. До сега на 19.000 згради со помалку катови беа санирани, исто така над 150 згради со повеќе катови, а сето тоа како резултат на решителната интервенција на работните луѓе на Букурешт. Убедени сме дека и во идни на целото население, оние скоро 2 милиона жители на овој град ќе се ангажираат за остварување на задачите што ни предстојат. Го користам овој повод да им изразам јавно признание на југословенските народи за интересот и за помошта што ни ја дадоа во тешките мигови за отстранување на последиците од земјотресот, за помошта што ни ја даде населението на Скопје. Сето тоа не обврзува уште повеќе да го засилиме пријателството и соработката меѓу нашите народи. Се што остваруваме, како последица на вложениот труд од страна на нашите градежници, на кој им се придружи и една бригада на млади градежници од Југославија, всушност ги илустрира добрите пријателски односи меѓу народите на нашите земји. Запознавајќи го одблиску, како и човекот, романската метропола го отвора пред нас своето срце. Се чини како да е тоа нова средба со стар и драг познаник, во кој што се колку е познато и блиску,
otkriva novi znaci, migovi i sostojbi na svoje to živo i dinamično sekojdnevije. Stariot i noviot Bukurešt ima svoji osobenosti, svoji prepoznatelni znakovi. No, zajednički za njih se dolgite drvoredi, bulevari i parkovi, vo koji romanecot saka najpoveće da go pominuva svoje to slobodno vreme. Bulevarot na avijatičarite, kada što sme sega, je jedan od najubavite delovi na stariot Bukurešt. Nešto konsredinata na ovoj bulevar se naođa i impozantni spomenik na avijatičarite, koji se padnati vo teškata bitka za oslobodovanje to na gradu vo Prvata svetska vojna. Vakvi spomeni i spomenečni obeležja vo Bukurešt gi ima mnogu i tije se sekako najdobar pokaz, najdobra ilustracija za bogatata tradicija na ovoj narod. Bukurešt ima 30 golemi parkovi i 5 veštački jezera. Redka je privarzanosti i grižata na čoveka od konzeleniloto, kako što to ago pravi romanecot so svoje to zeleno zlato. Del od kulturnite tradiciji se i 25 teatri, potoa filharmonijata, čiji znak je maskota na gradot i pred čija zgrada je spomenikot na golemiot romanski poet Mihail Eminescu. Militari je jedna od 10 novi naselbi koji kružno niknuvaat okolo stariot Bukurešt i vo njih ke živeat okolo milion luge. Vo ova naselba neposredno po zemljotres od 77 momčinje i devojke od citi Jugoslovenske republike i pokrajini dojda da pomognat i da izgradat ušte novi mostovi na prijateljstvo, doverbe i sorabotka među našite narodi. Bukurešt je golemo gradilište. Po zemljotresot od 4. mart minatata godina izgradeni se okolo 41 novi stanovi. Želbata je jedinstvena. Gradot da bide što poubav i da ne se dozvoluva prirodnite nepogodi da go uništuvaat ona što go sozdava čovekot. Za tije iskustva zboruva profesorot na Sizmološki od institut vo Bukurešt Marcian Bleahu. Na 4. mart 1977. godina večerta u 9 časot i 20 minuti vrz teritorijata na našata zemlja se nafarli golema nesreća. Jedan zemljotres so redko sretnata silina go potrese celi od Karpatski region, a se proširi i mnogo podaleku. Za stručnjacite ovoj zemljotres ne predstavuvaš iznenaduvanje. Istorijskite pokazatelji ukažuvaat deka takvi zemljotresi se slučuvaat periodično vo zonata na Karpatski odsvijok i vo zonata na Vranča, približno na 35 do 40 godini. Znači, se sluči onaka kako što se očekuvaše. No ne beše očekuvana negovata sila. Ta dostigna 8 stepeni na teritorijeta na Bukurešt, a vo epicentarot imaše magnituda od 7,2. Glabočinata na epicentarot se noćaše na okolo 100 km. Ovoj zemljotres imaše katastrofalni posledici za mnogo gradovi vo zemljata i osobeno za Bukurešt. Oficijalnite podatoci ukažuva deka su na 33 golemi blokovi imaše na 1500 mrtvi, skoro 30.000 kući bea poteško raspukani, a isto taka i mnogo industrijski objekti.
Și afară de acestea, foarte multe obiective industriale au fost de asemenea afectate. Во светлината на сегашните научни сознанија, овој земјотрес се објаснува како последица на тоа што површината на земјата е обвиткана со серија плочи, а поместувањето на овие литосферични плочи доведува до судрување во зоната на Карпатите. Alta, ceea ce determină acumulări de tensiuni și eliberarea bruscă a energiei. Станува збор за лискање на една плоча по друга, при што се создаваат акумулирани притисоци и згуснато ослободување на енергија. Ово објаснување ни го дава клучот да ја оцениме длабочината, која што се наоѓа на 100.000 километри или над 100.000 километри. Во оваа смисла може да се направи споредба со една друга сизмичка зона, онаа во Скопје, каде што станува збор за површински земјотреси и се доаѓа до лизгање на плоча до плоча, што придонесува длабочината да биде многу помала. Această adâncime mare de la început nu ne permite să facem prognoze. Се знае дека големите потреси, што речиси го разурнаа Скопје, имаат длабочина до 10 километри. Оваа голема длабочина за почеток не ни дозволува да правиме одредени прогнози за земјотресите, зашто засега не постои изработен систем за нивно предвидување. Всушност, предвидувањето на земјотресите треба да се насочи во друга насока и имено врз безбедноста на градбите и на луѓето. Во оваа смисла во Букурешт, веднаш по земјотресот се почна широка активност на локален план, да се остранат урнатините, да се спасат преживјаните, а на научен план да се направи реонизација на околината на Букурешт, за да се дадат индикации за побезбедна изградба. Што се однесува до првото, односно до спасувањето, овде се одвива херојска акција од целото население на Букурешт. Имавме и еден вонореден пример, оној на првиот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Романија, другарот Николај Чаушеску, кој лично ги надгледуваше и раководеше со спасувањето и остранувањето на урнатините. Од оваа гледна точка можеме да речеме дека Букурешт представува пример од светско значење, а тоа ни го рекоа и сите странци што ја посетија земјата. Што се однесува до брзината и ефикасноста со која беа спасени луѓето и одстранети урнатините, денес кој шета низ Букурешт, речиси нема да види урнатини и целиот Букурешт представува огромно градилиште на обновата. Околу стариот дел на градот, кружно никнуваат 10 нови населби. Така, патникот кој доаѓа во Букурешт и сака да го запознае поодблиску, своето патешествие низ него секогаш ќе го заврши таму, откаде што и го започнал. Тоа ти е како патување во центарот на земјата, колку насмеано, толку во себе содржи сета вистина, умешно употребената досетка на романскиот пријател. Инаку, романецот е едноставен и разговорлив по природа. Дружелюбив, сака да испие, а и на својот гостин ќе му го препорача националниот пијалок Карпати. Романците се штедливи луѓе, а штедат пред се за купување на стан и кола. Минатата година, тие наштедните книжки имале 4,5 милијарди леи, или просечно по 2300 на жител.
Во купувањето на патничко возило, романскиот граѓанин нема голем избор. На располагање го има единствениот тип домашно возило Dacia 1300. Неговата цена е 70.000 леи. Може да се купи и на кредит со чекање најмалку до 3 години. Сликата за земјата, сликата за градот ја менуваат луѓето ни својата работа и труд. Патот е единствен, поубава и посреќна иднина. Патот на човекувањето.